पाकिस्तान दुनिया दे विच सब तो ज़्यादा डमास्कस दी नाइफ बना के भेजण वाला वाहिद मुल्क। वज़ीराबाद की ये कटलरी एसोसीएशन जिहड़ी है आल पाकिस्तान कटलरी एसोसीएशन है, जिहड़ी साडी हंटिंग नाइफ है यह टोटल जिहड़ी है साडी एक्सपोर्टेबल आइटम है। अमेरिका, कैनेडा, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्क, जर्मनी, स्पेन कंट्रीज के अंदर जिहड़ी साडी इहदी एक्सपोर्ट होंदी है। एक्सपोर्ट कम होने की वजह गवर्नमेंट का जिहड़ा वे इस सैक्टर नूं इग्नोर करना, MPA MNA जिहड़े ने उन्होंने इस सैक्टर वास्ते तवज्जो नहीं दी। रॉ मटीरियल जिहड़ा वे सानूं इंपोर्ट करना पैंदा है, उहदे ते गवर्नमेंट ने डॉलर की कमी की वजह तो इंपोर्ट बंद की हुई है। एक्सपोर्ट जिहड़ी है साडी दिन ब दिन जिहड़ी है थल्ले जा रही है। करंट सूरत हाल यही है कि तुहाडे पॉलीटिशियन जिहड़े ने बहुत अमीर ने और तुहाडे इंडस्ट्रीयल जिहड़े ने दिन ब दिन गरीब हुंदे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वालिओ, अज असीं तुहानूं नाल लैके बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान दे शहर वज़ीराबाद आए हुए हैं। साहिबो, शहर वज़ीराबाद अपने शाहीर दे हवाले दे नाल ते दुनिया भर दे विच मारूफ है ही है, लेकिन ये अपने हुनरमंदां ते अपनी सनतो हरफत दे हवाले दे नाल भी जग मशहूर शहर है। साहिबो, तुसी जानते ही होने हो, इत्थे हर किस्म की कटलरी, टेबल वेयर्स, इस तो इलावा शिकार का सामान हंटिंग दे वास्ते जिहड़ा इस्तेमाल हुंदा है, उस तो इलावा मुख्तलिफ सोवेनियर्स दे विच ते जंगी आलात जिहड़े अजकल ते उस तरह ही इस्तेमाल नहीं हुंदे, लेकिन माजी दे विच जंग दे विच जिहड़ा सामान इस्तेमाल कीता जांदा सी, आलात हरब जिन्हों असीं आख सकने आ, उन्हां दे विच डैगर्स ने, उन्हां दे विच सोर्ड्स ने, तलवारां, खंजर, ये सब कुछ बनता है और बड़ा नफीस, बड़ा खूबसूरत बनता है, आला म्यार दा बनता है, बैनुल अकवामी म्यार दा बनता है और एक्सपोर्ट होंदा है। साडे पाकिस्तान दी मईशत दे विच वज़ीराबाद दे सनतकारां दा बड़ा खूबसूरत ते बड़ा अहम किरदार है। वज़ीराबाद दे तमाम सनतकारान जिहड़े ने, मैਨੂਫੈਕਚਰਸ जिहड़े ने, उन्हां दे नुमाइंदा जिहड़े कि आपूं भी शहर दे एक वड्डे एक्सपोर्टर भी ने, मैਨੂਫੈਕਚਰਰ भी ने, सनतकार भी ने, और तमाम जिहड़ी कटलरी एसोसीएशन है, स्टेनलैस स्टील दी जिहड़ी एसोसीएशन है, जिहड़े मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ करते हैं मुख्तलिफ अशिया दी, मसनूआत दी, उन्हां दे जिहड़े चेयरमैन ने महर आज़म शकील साहब, उन्हां दे नाल भी असीं तुहानूं मिलवावांगे। वो तुहानूं बहुत सारियां गल्लां दसणगे इस सनत दे बारे च, ते बहुत कुछ सानूं जानन लई साडी आगही दे वास्ते मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। तुहाडा शुक्रिया जी, तुसां टाइम कढिया माशाअल्लाह। अच्छा हजूर, गुजारिश ये वे कि साडा वज़ीराबाद शहर नूं वेखण दा एक बड़ा क्रेज़ सी, बड़े असीं एक्साइटेड सां कि ये शहर जिहड़ा ना जी, उंज तो पूरा गुजरांवाला डिवीजन ही हुनरमंदां दी सरजमीन अखवांदा है, लेकिन जिहड़े साडे इत्थों दे हुनरमंद ने ना जी, उन्हां दा वाकई हुनर लायक सद सताइश है। मैर साहब, इत्थे की कुछ बनदा है ते तुसी की बनाते हो? पहले अपना थोड़ा जिहा शख्सी तारफ करवाओ कि तुसी कदों दे पे इस काम च, तुसी तुहाडे वालद साहब काम करदे सन या तुसी अपनी एजुकेशन तो बाद आपूं ही इस मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ पे, तुसी की बनाते हो तो पूरे शहर च की बनता है? जी डॉक्टर साहब, जिथों तक मेरा तलक है कि मेरे वालद साहब का तो ये पेशा नहीं सी। अच्छा जी। मैं अपनी एजुकेशन जिहड़ी है पाकिस्तान तो मुकम्मल करन तो बाद UK चला गया। वाह। 2003 च मैं वापस आके मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ स्टार्ट की टेबल वेयर कटलरी की, जिन्हों के चम्मच, कांटा, छुरी कहने असीं आम जबान दे विच। आम जबान है साडा पंजाबी चैनल है, असीं देश पंजाब दे रहण वाले हाँ, यानी साडे व्यूअर्स नूं बिल्कुल सही तुसीं फरमा रहे हो, इस तरह ही दसो, लेकिन मैं थोड़ा जिहा दसदा चलां कि जिहड़ियां चीज़ां
ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟਾ ਇਹ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਉਹ ਕਟਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਮਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੌਂਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਲਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਟੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨੇ, ਸੈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਬੈਂਡੀ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਿਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁਤਹਰਕ ਔਰ ਲਾਇਕ ਕਾਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਤਾਉਲ ਹਕ ਕਾਸਮੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਦ ਐਸ ਖਵਾਜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਸਹਾਫਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਰ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੁਸਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚੀਮਾ IG ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ IG ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਾਤ ਜ਼ਬੀਹਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੋਦਾ ਹੈ, ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਲੰਘੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਬੁਗਦਾ ਛੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਲਾਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਨਕਰੀਬ ਡਾਰਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਚ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। M ਨਜ਼ੀਰ ਐਂਡ ਸੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਪਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵੇਦ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਚ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਸੁਪਰ ਆਈਵੇ ਕਿਚਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੀਰੋ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ SKS ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਨਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2019 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ SKS ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਫੇਮਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਟਲਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A1 ਕਟਲਰੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਨਫੀਸ ਕਟਲਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੰਟਿੰਗ ਨਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ H ਕਰਾਫਟਡ ਨਾਈਫ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਵੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਸਰ ਬਾਹਰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਤਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਕੀਲ ਭੁੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸਟਰ ਖਾਲਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਨਸਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਜ਼ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਹ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਚੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 67 ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ HS ਕੋਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਟਲਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ $80 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ $143 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.05% ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਨੂਆਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਦੀਦਾ ਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ? ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੰਟਿੰਗ ਨਾਈਫ ਦਾ। ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਦੀ ਖਪਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਟਲਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਟਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟੇਬਲ ਵੇਅਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੰਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਗਫਲਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ MPA MNAs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਮਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੀ ਨਾਈਫ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਨਾਈਫ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਂਡਮੇਡ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਧੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਬਸ ਹੋਣ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਈਫ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਾਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ $143 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਟਸੇ ਵੇ, ਈਬੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਅਲੀਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। R&D ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ R&D ਵਾਸਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟਡ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਲਈ, ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ MNA ਜਾਂ MPA ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ MNA ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮਦ ਨਾਸਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਮਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ MPS ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੇਨ ਵੋਟ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ? ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਖੁਦ ਖਲੋਏ ਸਰ, ਉਹ ਆਵੇ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ MPAs ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, MPAs ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, MNAs ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮਸਲਨ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3000 ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਬੈਸੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਂਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਟੈਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਐਂਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਯੂਸਫ ਹੁਣ ਖਲੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੋਟ? ਫਿਰ ਜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਚੌਧਰੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰੈਵੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਨਿਸਬਤ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ। ਵਾਹ, ਉਹਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੀਸੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਮੀਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਕਰੰਟ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦੇ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਇਹਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 24 ਆਵਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਗਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸਨ? SM ਤਨਵੀਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸੂਬਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਾ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਵਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੂਦ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚੜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੇ। 2000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ 500-600 ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PhD ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 20% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ CIP, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਟਲਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁਣ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਐਸਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੋ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਰੀ ਤੇ ਰੀਸ ਮੁੱਢੋਂ ਤੇ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾਸਰ, ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਇਦ ਸਕਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਹੀ ਕਾਇਦਾਨਾ, ਤੇ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਰ ਸ਼ਕੀਲ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟਲਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸਤਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ख्वाब ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਤਹਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ व एहतराम ਔਰ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ रौनक हो